मुसलमानों से किए गए वादों पर फौरी अमल आवारी को यकीनी बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के नाम मुस्लिम राइट्स जॉइंट एक्शन कमेटी का खुला खत। कुल जमाती मुस्लिम राइट्स जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज महबूब नगर के महबूबिया हॉल में एक सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस से ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा, मौलाना नासिर मुजाहिरी सरपरस्त, मोहम्मद हनीफ अहमद कन्वेनर, शेख सिराजुद्दीन, मोहम्मद मोहसिन खान, कॉमरेड खलील, मोहम्मद अहमद अली सना को कन्वेनर, मोहम्मद सादिक हुसैन रियासती सेक्रेटरी मुस्लिम लीग ने मुखातिब करते हुए कहा कि साल 2023 के आम इंतखाबात में रियासत के मुसलमानों ने अपनी तकदीर को कांग्रेस के हाथ में सौंपा था। 10 साला बीआरएस हुकूमत के दौरे इख्तदार में मुसलमान जिस सौतेले सलूक, नजरअंदाजी और खौफ का शिकार थे, इसके पेश नजर मुसलमानों ने एक मुतबादिल और इंसाफ पसंद क़यादत की उम्मीद में कांग्रेस का दामन थामा। लेकिन आज इख्तदार के 2.5 साल मुकम्मल होने को हैं और हमारा वो भरोसा, वो जज्बा, वो उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारा इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर किया गया और इख्तदार की कुर्सी मिलते ही हमें पसे पुश्त डाल दिया गया। इन कायदीन ने आज अपने मुतालबात और कांग्रेस के वादों पर मबनी एक खुला खत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के नाम जारी करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन और दीगर स्कीमात पर फौरी अमलावारी को यकीनी बनाएं ताकि मुसलमानों के एतमाद को बहाल किया जा सके। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस में दीगर कायदीन मोहम्मद अब्दुल कदीर सेठ, मोहम्मद इस्माइल, मौलाना हाफिज गयास, मौलाना गौस रशादी, हाफिज इदरीस सिराजी, मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम राइट्स जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो गुज़िश्ता हफ्ते 24 मई को एक जलसे आम हमारी आवाज़ के नाम पर हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। उसी की कड़ी आज कल हमारे महबूब नगर हमारे वज़ीर आला, हमारे हरदिल अजीज़ कायद जनाब रेवंत रेड्डी साहब महबूब नगर तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी ज़मीन में हम परसों के जलसे के एहसासात, अवाम के एहसासात उन तक पहुँचाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के नाम एक खुला खत भेजने का प्रोग्राम हम सहाफ़त के ज़रिए से करना चाह रहे हैं। लिहाजा आज का ये प्रेस करके हम है सो के हमारे खुले ख़त को चीफ मिनिस्टर साहब तक मालूमात, हमारे एहसासात और हमारे मतालबात उन तक पहुँचाने के लिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये पैगाम वहाँ तक पहुँचने के लिए पूरी कोशिश है। खुदा हाफिज़। ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా పెండింగ్ ప్రాజెక్టుల పర్యటన కోసం, అదేవిధంగా పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం మరి ఈ జిల్లా యొక్క సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం సమీక్ష కోసం వస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి మరి స్వాగతిస్తున్నాం. దశాబ్దాలుగా
పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడానికి మరి ఏదైతే కంకణం కట్టుకున్నాడో ఆ విధానాన్ని మరి అమలు చేయాలని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. దానిలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి బాగా తెలుసు రాహుల్ గాంధీ గారి నినాదం విద్వేషాన్ని వీడుదాం, ఈ దేశాన్ని కాపాడుకుందాం, రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకుందాం, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకుందాం, ఎవరెంతో వారికంత వాటా అనే నినాదానికి ప్రేరేపితమై యావత్తు తెలంగాణ సమాజం కాంగ్రెస్కు మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే మరి కాంగ్రెస్ అధికారంలో రావడం జరిగింది. ఇది వాస్తవం, ఇది సత్యం. దానిలో భాగంగా మరి యావత్తు తెలంగాణ ప్రాంతంలో 12.5% ఉన్నటువంటి ముస్లిం సమాజం ఏకపక్ష నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా మరి పట్టణాల్లో ఉన్నటువంటి ముస్లిం జనాభా 18 నుండి 30% వరకు ముస్లిం జనాభా ఉంటుంది. ఆ జనాభా ప్రకారంగా 40 సీట్లలో ఈ ముస్లింలు ఏ నిర్ణయం అయితే తీసుకుంటారో ఆ రాజకీయ పార్టీ అధికారంలో రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలా తీసుకోవడం వల్లనే ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము ఏర్పడడానికి ముస్లిం సమాజం దోహదపడ్డదనేది నగ్న సత్యం. ఈరోజు చూస్తున్నాం 12.5% ఉన్నటువంటి ముస్లిం సమాజం 10%కి పైగా ఈరోజు దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన్నదని ప్రభుత్వ లెక్కల ద్వారానే తేల్చడం జరిగింది. ఈరోజు ఆర్థికంగా, విద్యాపరంగా, సామాజికంగా అట్టడుగు స్థాయిలో ఉన్నారని అనేక కమిషన్లు, నివేదికలు కూడా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాయి. గోరుపోటుపై రోకలిపోటు అన్నట్టు ఈరోజు ఒక వివక్షతాపూరమైనటువంటి వాతావరణం, సంకుచితత్వం, విద్వేషం ఇది కూడా ఒక తోడై ముస్లింలు ఒక దిక్కుతోచని స్థితిలో అభద్రతాభావానికి గురి కావడం జరుగుతున్నది. దీనికోసం శాంతి భద్రతలను కాపాడుతాం, మైనార్టీలకు సమగ్ర అభివృద్ధి చేస్తామని అన్ని వర్గాలతో పాటు మైనార్టీలను కూడా ఒక డిక్లరేషన్ను గత ఎన్నికల కన్నా ముందు మరి డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. దానిలో 4,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తాం, మరి ఒక సప్లాన్ను ఇస్తాం, అది పూర్తి స్థాయిలో బడ్జెట్ అమలు కావడానికి ఉపయోగపడాలని. మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ను మరి బలోపేతం చేస్తాం, మైనార్టీ కార్పొరేషన్ ద్వారా నేరుగా సబ్సిడీ రుణాలు ఇస్తాం, ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తాం, దారిద్ర్య రేఖకు దిగువ ఉన్నటువంటి ముస్లిం సమాజాన్ని అభ్యున్నతి కోసం పాటుపడతాం, వక్ఫ్ ఆస్తులను రక్షిస్తాం. మరి అదేవిధంగా ఏదైతే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఆగిపోయిందో ఆ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ను విడుదల చేస్తాం. మరి అన్ని వర్గాలతో పాటు మైనార్టీ సమాజము చదువుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తానని మరి ఆ రోజు వాగ్దానం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి ప్రీ మెట్రిక్, పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్లను ఇస్తాం, ఇమాంలకు, మౌజన్లకు మరి సాలరీస్ పెంచుతాం. ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో మరి విద్వేషం కాకుండా ఒక శాంతియుత వాతావరణాన్ని, సోదర భావాన్ని నెలకొల్పుతామని ఆ రోజు వాగ్దానం చేయడం జరిగింది. కానీ తీరా 2.5 సంవత్సరాలు చూస్తే ఎక్కడ కూడా అమలైనటువంటి దాఖలాలు లేవు. మేము కూడా మనుషులమే, మా అవసరాలు కూడా అన్ని ప్రజల అవసరాలు ఏ విధంగా, మిగతా ప్రజల అవసరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మా అవసరాలు కూడా అదే విధంగా ఉంటాయి. కాబట్టి మా సమస్యల పైన కూడా కొంత దృష్టిని కేంద్రీకరించి మైనార్టీ డిక్లరేషన్ పైన సమీక్ష చేసి మైనార్టీ డిక్లరేషన్ను అమలు చేయాలని సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రాంతంలో మొత్తం ఈరోజు ఎమ్మెల్యేల తీరు ఒక వివక్షతాపూరితమైనటువంటి, నిర్లక్ష్యమైనటువంటి మరి ధోరణి ఉన్నది. ఆ ధోరణిని మార్పు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మార్పు చేసుకోకుంటే మరి ఈ ప్రభుత్వానికి కూడా నష్టం జరిగేది, పార్టీ కూడా నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీలో మార్పు తీసుకురండి, ప్రజల కోసం పనిచేయండి, ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చి ప్రజలలో ఒక విశ్వాసాన్ని కలిగించాలని. రాజకీయాలు ప్రతిసారి కాదు, ఎన్నికల వరకు రాజకీయాలు, ఎన్నికలు గెలిచిన తర్వాత ప్రజలతోటి రాజకీయాలు చేయకండి.
ప్రజలకు మోసం చేయకండి, ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలను నెరవేర్చాలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ऑल पार्टी मुस्लिम लीडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदर हूँ और सीनियर बीआरएस लीडर। लास्ट वीक हम जो हमारी आवाज़ के नाम पे जलसे आम करे थे, माशाल्लाह बहुत सक्सेस हुआ। हमारा जो मैसेज था वो मैसेज सारे तेलंगाना की आवाम तक गया और हुकूमत तक गया। हमारा मैसेज क्या था? 2023 तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज़ को जो डिक्लेरेशन दिए थे, जिसमें सब प्लान था 4000 करोड़ बजट और 1000 करोड़ बेरोजगार मुस्लिम नौजवान और ख़वातीन को माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के ज़रिए देने का वादा किया गया। उसके अलावा औकाफी जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ करने का वादा किया गया है उसमें। ऐसे बहुत सारे वादे हैं, आप गूगल पे मारो, वो मैनिफेस्टो आया था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम इसके सिवा और दूसरा कोई डिमांड नहीं करें। यही था हमारा डिमांड। वो इतना बड़ा जलसा करे, उसमें ताल्लुक़ात जात से, गाँव से बहुत लोग आए हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ख़ास कर से कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब जो वादा करे उसको वादा को पूरा करो, उस पर अमल करो बोल के हमारा डिमांड है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम कांग्रेस हुकूमत से यही चाह रहे हैं कि आपको मुस्लिम जब आउटराइट वोट दिए हैं तो उनका जो आपने मुतालबा, उनका जो मुतालबा है उसको पूरा करें। ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా పర్యటన కొరకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు రేపు ఎల్లుండి వస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రం నుండి ముస్లిం మైనార్టీ జేఏసీ తరఫున ఒక బహిరంగ లేఖను విడుదల చేస్తున్నాం. అందుకు సంబంధించిన చాలా అంశాలని అన్వర్ పాషా గారు, అనిఫ్ గారు చెప్పిండ్రు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆకాంక్షల్లో ప్రజాస్వామ్యము, అదేవిధంగా సామాజిక తెలంగాణ అనేది ఉంది. ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ, సామాజిక తెలంగాణ అంటే సబ్బండ వర్గాలకు ఎవరు ఎంతనో వారికంత వాటా చెందాలనేది కూడా ఒకటి వస్తుంది. అదేవిధంగా మైనార్టీ డిక్లరేషన్ను కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజు ప్రకటించింది. 10 ఏళ్ళు పరిపాలన చేసిన టీఆర్ఎస్ మైనార్టీల ఎడల కానీ, తెలంగాణ ఆకాంక్షల ఎడల కానీ అది ఫెయిల్యూర్ కావడం వల్ల ముస్లిం మైనార్టీలు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నిలబడ్డారు. టీఆర్ఎస్, బీఆర్ఎస్ ఏ ఫెయిల్యూర్లను ఉందో ఆ ఫెయిల్యూర్లనే కంటిన్యూ కొనసాగిస్తుంది 2.5 ఏళ్ల పరిపాలనలో. ఈరోజు మనం చూస్తే మైనార్టీ కార్పొరేషన్ కానీ, అదేవిధంగా మైనార్టీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, వక్ఫ్ బోర్డు కానీ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఎట్లా ఉందో అట్లే కొనసాగుతున్నాయి. దాంట్లో ప్రత్యేకమైన మార్పు రాలేదు. గత సంవత్సరం జూన్ 2న తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం సత్కరించి ₹1 కోటి ఇచ్చింది. అందులో ఒక్క ముస్లిం మైనార్టీ పేరు లేకపోవడం అనేది చాలా విషాదం. ఈ రాష్ట్రంలో ముస్లిం జంగ్ అని చెప్పి ఒక పెద్ద ఉద్యమంలో ముస్లింలు పాల్గొన్నారు. జమాతే ఇస్లామియా సీరియస్గా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నది. అదేవిధంగా తెలంగాణ ఉద్యమకారులను గుర్తించే కమిటీలో కూడా ఒక్క ముస్లిం ఉండకపోవడం అంటే మీరు వివక్షతను పాటిస్తున్నారనేది మేము అర్థం చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఇప్పటికైనా 2.5 సంవత్సరాలు ఇంకా మీకు కాలం ఉంది. ఈ 2.5 సంవత్సరాల టైంని మీరు సద్వినియోగం చేసుకొని ఏ డిక్లరేషన్ ప్రకటించడో వాటిని అమలు చేయాలని చెప్పి, ఏ హామీలు ఇచ్చిందో వాటిని నెరవేర్చాలని చెప్పి తెలంగాణ ఉద్యమ కమిటీలో ముస్లింలకు కూడా భాగస్వామ్యం కల్పించాలని చెప్పి మీరు సత్కరించేటప్పుడు కానీ, పారితోషికం ఇచ్చేటప్పుడు కానీ ముస్లిం మైనార్టీలను కూడా గుర్తించాలని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఈ బహిరంగ లేఖను ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ పత్రికా మీడియా ద్వారా ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకుపోవాలని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद सादिक हुसैन, स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जॉइंट मुस्लिम एक्शन कमेटी, ऑल पार्टीज़ की जानिब से गुज़िश्ता
24 तारीख को जो जलसे-आम शालीमार फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद किया गया था, उसके जो मुतालिबात हैं, उस मुतालिबात को मनवाने के लिए हमें शहरियान महबूब नगर को एक मौका फराहम हुआ है कि हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब महबूब नगर तशरीफ़ ला रहे हैं। इस ज़िमन में मुस्लिम राइट्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये फ़ैसला किया है कि चीफ मिनिस्टर की आमद के मौके पर एक खुला ख़त के ज़रिए हमारे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के मुतालिबात को, जो कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में खुल के रखा है, हम उसी का मुतालिबा कर रहे हैं और वही खुले ख़त में उन तक मीडिया के ज़रिए से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस काम में जॉइंट एक्शन कमेटी के शाने साथ दे रही है और इंशाल्लाह आगे भी साथ देते रहेगी। हमारी हुकूमत से और ख़ास तौर पे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से मुतालिबा है कि महबूब नगर का जो गुज़िश्ता में वाक़या जो पेश आया, ये हमारी स्टेट लेवल के बारे में बात चल रही है, लेकिन महबूब नगर में फ़िलौख़त जो मामला दरपेश है उसे जल्द से जल्द हल करते हुए वो नौजवानों को दूसरी रिहाइशगाह, दूसरा हॉस्टल इमीडिएटली मुहैया करें, तो यकीनन उन नौजवानों के लिए ये साल तालीमी साल कारआमद रहेगा। खुदा हाफ़िज़।